Hello everyone, have a great day. Welcome back to my YouTube channel MP at Mogan Palani. I hope previous videos la உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன், right? Last வீடியோல நம்ம exercise 5.1ல question number 6 வரைக்கும் சால்வ் பண்ணி முடிச்சிருக்கோம். இன்னைக்கு வீடியோல அதோட continuation question number 7ல இருந்து remaining questionsலாம் பார்ப்போம். So 7th question என்ன அப்படினா a circle of area 9 pi square units has two of its diameter along the lines x plus y equal to minus 5 and x minus y equal to 1. அதாவது ஒரு சர்க்கிளோட ஏரியா கொடுத்துட்டாங்க. அந்த சர்க்கிளோட டயாமீட்டர்ஸ் எங்க போகுது அப்படின்னா இந்த லைனோடையும் இந்த லைனோட எண்ட் பாயிண்ட்ஸ், அதாவது அந்த டயாமீட்டர்னா இங்க ஒரு லைன் இருக்கு, இங்க ஒரு லைன் இருக்கு, அதாவது அது tangent மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. Then find the equation of the circle. இந்த மாதிரி இருந்தா what is the equation of circle? அப்ப given area of the circle வந்து நம்மளுக்கு என்ன 9 pi னு கொடுத்திருக்காங்க. What is the formula for area of a circle? Pi r square equal to 9 pi. So pi cancel பண்ணீங்கன்னா what will get? R square equal to 9. So that r is equal to plus or minus 3. So நம்ம 3 னு எடுப்போம் because it's a quantity radius. So அப்ப 3 units தான் நம்ம பாசிட்டிவ்ல தான் பேசுவோம். So r is 3. Therefore the diameter are x plus y equal to 5 and இன்னொன்னு என்ன x minus y equal to 1. So இது ரெண்டையும் சால்வ் பண்ணீங்களா அந்த பாயிண்ட் கிடைச்சிரும். So அப்ப solving 1 and 2 what will get? 1 வந்து x plus y equal to 5, 2 வந்து x minus y equal to 1. டைரக்டா ஆட் பண்ணாலே போதும், ஏதோ வேரியபிள்லாம் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா அடிஷனலி இல்லை. ஸோ அப்போ y கேன்சல் ஆச்சுன்னா 2x equal to 6. So that will get x equal to 3. Okay, then equation 1ல அதை போட்டிங்கன்னா 3 plus y equal to 5. So that y is equal to 2. Therefore the center வந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது? 3,2 and radius வந்து 3. எப்படி இதை நம்ம சென்டர்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணோம்? ஏன்னா அந்த ரெண்டு லைன் தான் நமக்கு டயாமீட்டர்னு சொல்லிட்டாங்க. டயாமீட்டர் வழியா பாஸ் ஆகிறதா சென்டர் வழியா பாஸ் ஆகிறதா டயாமீட்டர், ரைட்? அப்போ அந்த ரெண்டை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்குதுல்ல, அந்த பாயிண்ட் இஸ் நத்திங் பட் சென்டர். ஓகே, ஸோ இப்போ டயாமீட்டர் சர்க்கிளுக்குனா எப்படி இருக்கும்? இப்படி இருக்கும், விச் பாசஸ் த்ரூ தி சென்டர் சி. ஸோ அப்போ சென்டருக்கு அந்த பாயிண்ட்டை தான் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், விச் இஸ் நத்திங் பட் தி சென்டர் அண்ட் ரேடியஸ் வந்து நம்ம மேலே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் 3. Therefore x minus h the whole square plus y minus k the whole square equal to r square. So by x minus 3 square plus y minus 2 square equal to 3 square. So that finally we are getting a minus b whole square, a square minus 2ab plus b square. Similarly a square minus 2ab plus b square and the 9 inga kondu vandinga minus 9 equal to 0. So that x square plus y square minus 6x minus 4y, inga or plus 9 minus 9 cancel and plus 4 mattum irukum, plus 4 equal to 0. That is the required equation of circle in general form. Okay, that's all. Then 8th question enna, if y equal to 2 root x plus c is a tangent to the circle x square plus y square equal to 16, find the value of c. So அப்ப tangent ஒரு சர்க்கிளுக்கு இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு we are having condition c square equal to a square into 1 plus m square, அதுதான் போட போறோம். So solution, the condition of a line y equal to mx plus c to be a tangent to the circle is என்னது? x square plus y square equal to a square and is அந்த கண்டிஷன், அந்த லைன் y equal to mx plus c சர்க்கிள் இதா இருந்துச்சுன்னா கண்டிஷன் என்ன? c square equal to a square into 1 plus m square. So அப்போ given லைன் வந்து நமக்கு என்ன? y equal to 2 root 2x plus c. அப்போ what is the m value? ஈக்குவேஷனையும் ஜெனரல் ஈக்குவேஷனையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணுங்க. m பிளேஸ்ல we are having 2 root 2 and c பிளேஸ்ல we are having just c அப்படியே வச்சுக்கோங்க. Then we need to from the circle we need to find the radius. Circle x square plus y square equal to 16. So r square place la, that is a square place la we are having 16. So that a is equal to 4. So radius is 4. What is the condition? C square equal to a square into 1 plus m square. So that c square equal to a place la 4. So 4 square into 1 plus m place la 2 root 2 square. So that 4 square is 16 plus 1 into 1 plus இது 2 square பண்ணிங்கன்னா 4, root 2 square பண்ணா 2. So 4 into 2. So that 16 into 1 plus 8. So c square equal to 16 into 9. Multiply பண்ணி நீங்க root எடுத்தாலும் 144 வரும். multiply பண்ணீங்கன்னா இல்ல தனித்தனியா கூட 16க்கு root எடுத்தீங்கன்னா 4, 9க்கு root எடுத்தீங்கன்னா 3. So that c is equal to root of 16 into 9. So 144 root of which is plus or minus 12. C is equal to plus or minus 12. இப்போ நம்ம முன்னாடிலாம் போட்டிருப்போம், அங்க வந்து just plus மட்டும் எடுத்துருப்போம். ஏன்னா that is radius. இங்க இருக்கிறது c constant. So அந்த லைனுக்கு மேல இருக்க ஒரு வேல்யூ, அது ஒரு நம்பர், அது பாசிட்டிவா இருக்கலாம், நெகட்டிவா இருக்கலாம், whatever it may be. So that we have to put plus or minus. That's all for that question number 8. Then question 9 and find the equation of tangent and normal to the circle at a point 2, 1. So ஒரு பாயிண்ட் வழியா
இந்த ஈக்குவேஷனோட நார்மல் சர்க்கிளோட நார்மல் அண்ட் டேஞ்சன்ட் என்ன அப்படிங்கிறது கேள்வி. ஸோ த ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் வந்து நம்மளுக்கு என்ன, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, equation 1 ன்னு வச்சுக்கோங்க. equation 1 that is equation of tangent to the circle 1, அந்த சர்க்கிளோட tangent ஓட equation at the point x1, y1 எப்படி எழுதுவீங்க? so x1 plus y1 plus g into x plus x1 plus f into y plus y1 plus c equal to 0. so நீங்க யோசிக்கலாம், நம்ம எழுதிருப்போமே x1 plus y1 equal to r அப்படின்னு எழுதிருப்போம்ல. the same kind of thing. இது வந்து ஜஸ்ட் நம்மளுக்கு ரேடியஸ் தெரிஞ்சிட்டா, ஓகே, ரேடியஸ் தெரியும் அண்ட் பாயிண்ட் தெரியும்னா we can directly go for this. பட் நமக்கு இங்கே ரேடியஸ் என்னன்னு இப்போதைக்கு தெரியாது, ரைட்? ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா we need g என்ன, f என்னன்னு கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் இந்த c வேல்யூ r equal to root of g square plus f square minus c. ஸோ அதெல்லாம் போட்டு நம்ம கொண்டு வரணும், ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சி நம்ம போடலாம். பட் தட் இஸ் லென்த்தி ப்ராசஸ், ரைட்? அதுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன், இதுவும் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் தான். x1 plus y1 plus g into ஜென்ரல் ஈக்குவேஷனாக இருந்ததுன்னா இப்படி எழுதலாம். இப்போ given என்ன, x square plus y square minus 6x plus 6y minus 8 equal to 0. so equation of tangent to the circle 2, equation number 2 நம்மளுக்கு givenல இருக்க ஈக்குவேஷனுக்கு at x1, y1 நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்? x1 plus y1 minus 6 into x plus x1 by 2 plus 6 into y plus y1 by 2 minus 8 equal to 0. so இது எப்படி 6 into x plus x1 by 2 வந்துச்சு? இப்போ நம்மளுக்கு இங்கே இந்த பிளேஸ்லையும் இந்த இடத்துல ஜென்ரல் ஈக்குவேஷனில் நமக்கு என்ன இருக்கும், 2g இருக்கும், ரைட்டா? ஸோ அப்போ இது வந்து 2g. ஸோ 2g ஈக்குவல் டு, ஸோ 2g ஈக்குவல் டு என்ன வரும், -6. அப்போ g ஈக்குவல் டு -3. ஆல்ரெடி நமக்கு அங்கே இருக்கிறது x ப்ளஸ் x1. அப்போ டேரெக்டாக கூட நம்ம இதை எழுதிடலாம், -3 into x ப்ளஸ் x1. ஸோ நான் அதை தான் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த -6 டிவைடட் பை 2ன்னு எழுதியிருக்கேன். பிகாஸ் அங்கே நம்ம ஜென்ரல் ஈக்குவேஷனில் 2gன்னு எழுதுவோம், பட் இங்கே ஜஸ்ட் g மட்டும்தான் இருக்குது. அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அந்த 2 வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்கோம். பட் டேரெக்டாக கூட நீங்கள் எழுதலாம், இதிலேருந்து g கண்டுபிடிச்சிங்களா, -3 அங்கே போட்டுற வேண்டியதான். அப்போ f பிளேஸில் நமக்கு இங்கே என்ன இருக்குது, 6 இருக்குது. ஸோ அப்போ f 2f equal to 6, then f equal to 3. அப்போ டேரெக்ட்லி we can put it as 3 into y plus y1. c பிளேஸில் நம்பர் தான் இருக்குது, ஸோ அப்படியே எழுதிக்க வேண்டியதான். அப்போ x1 plus y1 minus 3 into x plus x1 plus 3 into y plus y1 minus 8 equal to 0. since x1, y1 வந்து நம்மளுக்கு என்ன பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினில், 2, 2 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க x1, y1 பிளேஸில். அப்போ அதை வந்து நம்ம இந்த பிளேஸில் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண வேண்டியதான். ஸோ 2 into x1 பிளேஸில் 2, y1 பிளேஸில் 2. ஸோ அப்போ 2 into y minus 3 into x plus 2, கரெக்டா? plus 3 into y plus 2, அந்த x1, y1 பிளேஸில் தான் போடுறோம். அடுத்து இது என்ன ஆகும், 2x plus 2y, இதை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா -3x minus 6 plus 3y plus 6 minus 8 equal to 0. okay, so அப்போ 3x minus that is 2x minus 3x என்ன வரும், -x plus 5y minus 8 equal to 0. so that x minus 5y plus 8 equal to 0. that is the equation of tangent. அப்போ equation of tangent கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இங்கே மைனஸ் காமனாக எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும், ப்ளஸ்ஸாக இருக்கிறதுலாம் மைனஸ் ஆயிரும், மைனஸாக இருக்கிறதுலாம் ப்ளஸ்ஸு. அப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி அந்த பேசிக் பேசுகிறப்பே நான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ ஈக்குவேஷன் சர்க்கிள் இது அப்படின்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட்னா என்ன, இப்போ ஏதோ ஒரு பாயிண்ட், ஒரே ஒரு பாயிண்ட் வழியாக பாஸ் ஆகிற ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன், ஜஸ்ட்டு ஒரு பாயிண்ட் வழியாக மட்டும்தான் அந்த லைன் வந்து நம்மளுக்கு பாஸ் ஆகிருக்கும். சர்க்கிளுக்கும் அந்த லைனுக்கும் ஜஸ்ட்டு ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு கான்டாக்டில் இருக்கும். இந்த பாயிண்ட்டை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் அப்படின்னு பேசுவோம். ஒரே ஒரு பாயிண்டில் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு கான்டாக்ட் இருக்கும். ஓகே, இப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல்னா என்ன அர்த்தம், இந்த டேஞ்சன்ட்டுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்க ஒரு லைன், இதுதான் வந்து என்ன நம்மளுக்கு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல். ஓகே, அப்போ இந்த டேஞ்சன்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா அதை வச்சு நார்மல் எழுதுறது ஈஸி. கோஆர்டினேட்ஸோட constant அந்த நம்பர்ஸை மாற்றினீங்கனாலே will get normal. since normal is a line perpendicular to the tangent, அதுதான் நான் இங்கே சொன்னேன். இது டேஞ்சண்ட்டாக இருந்ததுன்னா இது நார்மல். ஓகே, therefore நார்மல் வந்து நம்மளுக்கு என்ன வரும் அப்போனா, ஸோ டேஞ்சன்ட் பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த கான்ஸ்டன்ட் ரெண்டையும் இடம் மாற்றிக்க வேண்டியதான். அப்போ 5x plus y plus some constant k equal to 0. ஏன்னா இங்கே 8ன்னு இருக்குது, எனக்கு அந்த 8 இங்கே என்ன இருக்கும்னு தெரியாது, எப்படி வேணா இருக்கலாம் அந்த லைன். ஓகே, இதுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கணும், அவ்வளோதான் விஷயம். ஸோ அப்போ இந்த லைன் என்ன வேணா இருக்கலாம், இந்த k வேல்யூ. அப்போ அந்த கேவை ஃபைன் பண்ணி இங்கே போட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு. அட்டு 2, 2 வந்து என்ன ஆகும், 5 into 2 plus 2 plus k equal to 0. so that 10 plus 2 12. so k equal to -12. so அப்போ k -12 இந்த இடத்துல போட்டிங்கன்னா will get the equation of normal. therefore equation of normal is
5x plus y minus 12 equal to 0. So that is the equation of normal for this given circle. Okay, so that's all for this question and that's all for this video also. So இந்த வீடியோ நான் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். டில் நம்ம கொஸ்டின் நம்பர் 9 வரைக்கும் இதில் நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். அப்கமிங் வீடியோவில் இதில் இருக்க ரிமைனிங் கொஸ்டின்லாம் சால்வ் பண்ணி இந்த எக்ஸசைஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிப்போம். ரைட், ஸோ இன்னும் ஒரு 3 கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த 3 கொஸ்டின்ஸ் நம்ம அப்கமிங் வீடியோவில் சால்வ் பண்ணி இதை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிப்போம். ரைட், ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் திஸ் வீடியோ. ரிமைனிங் திங்ஸ் வில் see in the next video. Thank you. We'll see in the next video. Thank you.